fitness and yoga to improve our lifestyle by staying fit and motivated. Our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired us. So let's get back to the fitness routine by doing some exercises and yoga, and begin with our webinar to stay strong and live long with the fitness mantra. Good morning to one and all present here. Welcome to you all another interesting and informative webinar of this Sunday, Fitness Mantra Arogyachi Gurukilli. Health is wealth and health is better than wealth. This underline a vital fact of life. He who has health and a fit body has hope, inspiration, and so everything in life. व्यायामात लभते स्वास्थ्य, दीर्घायुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम. अर्थात व्यायामामुळे स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, ताकद व सुख मिळते. निरोगी असणं हे भाग्याचं लक्षण आहे आणि स्वास्थ्यामुळे सर्व कार्य साध्य होतात. So let's begin with today's webinar. I request our principal, Jacinta Manuel ma'am, to give a brief introduction of our school activities. Over to you, ma'am. Please unmute yourself, ma'am. Yes. Good morning, everyone. I hope everyone present here is excited about today's webinar with such an eminent personalities amongst us. As we all are aware that physical education and yoga is an important aspect of every human life that help us in improving our health as well as teaching us some good qualities like discipline, hard work, patience, respect, and teamwork. Thus, I welcome our guest of honor, Dr. Pallavi Kawane ma'am and Dr. Shraddha Naik ma'am, and heartily thank them for joining us to make this webinar special. With children spending more and more time in front of the television and their choice of food leaning increasing towards food, physical education has become the need of the hour. Thus, the value of exercise is rooted in our students right from nursery to standard 10. Students every day have the period of sports, yoga, and physical education daily in their routine schedule. Students are active and are inclined to be intellectually more alert and engaged. It promotes a feeling of well-being and helps students to excel at other activities. At Acharya Shri Vijay Vallabh School, students participate in various inter-school sports competitions like volleyball, kabaddi, kho-kho, badminton, and also individual events like swimming, boxing, taekwondo, athletics, etc. I also feel proud to say that our very own student, Keshav Satpute, received a gold medal in district zonal swimming competition and a silver medal in district zonal swimming competition. Prathamesh Nikam also received a gold medal at district and zonal inter-school competition in boxing. He also participated in state-level boxing competition. We also run an Institute of Education and Career Development in our school, where various sports activities like cricket, taekwondo, skating, and gymnastics are conducted for the students. We do encourage our parents in their leisure time to take active participation in various courses conducted in our school. All of this work at Acharya Shri Vijay Vallabh School
is accomplished through the wholehearted support of our respected chairman, Shri Subhashji Parmar sir. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School consider physical development of our students equally as important as the intellectual development. We aim at the complete personality development of our students, and physical training plays an important role in it. Thank you all. Thank you, ma'am. Today we have with us eminent personalities from the field of sports as a guest. First, I would like to introduce Dr. Pallavi Kawani Madam. Madam has completed her MA in physical education. She has also received DLET in yoga, Ayurveda, and naturopathy. She has qualified level 2 of QCI, that is Quality Council India, conducted by Ayush Ministry of India. She has also done the courses of Yoga Sutra and Patanjali and yoga instructor course from Vyasa, Bangalore. Madam has received various honors and awards. She is a 3 times World Yogasan Champion gold medalist. For this achievement, she was felicitated by Sports Minister of India, Shri Sunil Dutt. She has also received the award All India Yogarjun Award, Champion of Champion Award, All India Women's Youngster Award, Tulsa Bhavani Award, Yoga Bhushan Award, Yoga Ratna Award, Yogini Award, Rotary Achiever Award, and many more. She is a gold medalist in All India Inter-University Championship, gold medalist in Ropamallakam national and international competition. She has given 3,000 plus yoga presentations all over the world. Her write-ups are published in leading newspapers, and she has also done the programs on TV channels. She is a yoga coach for Ranji cricket team. She has also worked as a visiting faculty at Chandrasekhar Agashe College of Physical Education, Tilak Maharashtra Vidyapeeth, and Savitribai Phule University. She is a yoga teacher for NDA, that is National Defense Academy Cadets, which feels her to be very proud that through which she is getting an opportunity to serve nation. Presently, she is running her own yoga institute. She always believes in that yoga is her way of life. So I feel very proud that such a great personality from the field of yoga is with us today to guide us. Welcome, Pallavi Madam. Now I request Abhijit sir to introduce Dr. Shraddha Naik Madam. Over to you, Abhijit sir. Thank you so much, ma'am. Today, on behalf of Acharya Sri Vijay Vallabh School, heartily welcome Dr. Shraddha Naik ma'am for the guidance and discussion for our webinar. Sports is an integral part of our life, which gives us health and vitality. Physical education not only builds the physical and mental health of a child, but also brings confidence and inspiration in the lives of our students. Hence, I take the privilege of introducing our today's guest. I feel delighted to introduce Dr. Shraddha Naik ma'am. Ma'am is Associate Professor in Chandrasekhar Agashe College of Physical Education. She has done her MPhil and PhD in Physical Education. Ma'am is member of AISCP. AISCP is International Association for Physical Education in Higher Education. Ma'am's research articles are published in international and national journals. Ma'am has presented papers at international conferences USA. She is recognized research advisor for research programs like PhD and MPhil. She is specialized in qualitative and mixed method research. Thank you. Over to you, Deepali ma'am. Thank you, Abhijit sir. Now I request Dr. Pallavi Kawani Madam to give her views. Over to you, Pallavi ma'am. Namaste everyone.
Today, I just want to say some my experience about yoga. Yoga is a unification of body, mind, and spirit. Everybody knows this very well. Yoga is our Indian culture, and which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living, right? So yoga works on the level of the body, mind, emotion, and energy. Yoga makes our personality balance. We have 5 aspects of personality. Everybody knows: physical, emotional, mental, social, and spiritual, right? So yoga balance all these aspects of personality. In this all the aspect of personality we have to balance, then only we can say that we are a true yoga disciples, right? Because yoga is, we have a very wrong understanding about yoga. We feel yoga means only the asana practice, like every day we do 1 hour classes or 2 hour classes, and then we say I'm doing yoga practice or I'm a yoga teacher. But this is very, very wrong understanding. Only asana means not yoga, right? So this is one in the ocean. I'm taking 1 glass of water. So that is part of the asana. Okay, but that is also important. We have to do in a correct manner. And but no, yoga is a way of life. It is a lifestyle. When you apply yoga 24 hours in your practices or in your daily life, then only we can say, I am doing yoga. Otherwise, I'm so sorry, we cannot say I'm a yoga teacher or I'm doing yoga practices. In Ashtanga Yoga, it's very important, all the 8 steps. We have to apply and then we can see the difference in our life. One more important thing is that in yoga, our breathing is very important. And nowadays, we have to focus. All these our olden techniques is very important in this modern era also. So breathing is the most important aspect in yoga. Yoga teaches us how to breathe and how to improve the concentration, because our mind is very, very important. Whatever comes in the mind, the body acts, right? So because if we have balanced mind, then only we can balance our life. आणि असं म्हणतात की मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. तर त्या सिद्धी काय आहे? जर तुमचं मन हे शांत असेल, संतुलित असेल, बॅलन्स असेल, तरच आपण आपल्या आयुष्यामध्ये बॅलन्स राहू शकतो सगळ्या पातळीवर. तर मी खूप धन्यवाद करते शाळेचा, प्रिन्सिपल मॅडमचा आणि ऑल द फॅकल्टीज. Very much from my bottom of the heart, I'm thankful to you to invite me here. Namaste. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. It's very true that yoga is the oldest science of life. Teaches us how to work, rest, relax, and breathe to maintain good health and mental capacities. Very true. Now I request Dr. Shraddha Naik, madam, to give her views. Over to you, Shraddha ma'am. Thank you, Deepali ma'am. Thank you so much. It's always a pleasure listening to Dr. Pallavi. She's always very energetic and positive, and she sets very right tone for the whole discussion. And I'm so happy to be, co-speaking at this event. Thank you so sorry, much. I'm interrupting. And one more very important thing, that I'm her student. And she's my teacher. So I'm really proud of, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Pallavi. So, before getting into the crux of the topic, I would like to thank Vijay Vallabh School and Principal Jacinta ma'am, Deepali ma'am, Abhijit sir, the parents, teachers, and all the students who I see, I think, here on the screen. And it's such a pleasure, actually interacting with students and also the parents. It makes a huge difference. And I would really appreciate the efforts of the school to reach out to the parents in these conditions. It's so difficult. Everything is closed. Students cannot come to school. So the school is going to their doorsteps through this digital medium, and it's highly appreciated. I really congratulate you on this thought.
So I would like to show a small little presentation about how do we want to achieve the Gurukilli of this Arogya that you want to spread. If I may share my screen, is it possible that I share the screen? Yes, ma'am. I'm not able to share it yet. You may have to. Yes, ma'am, you can share. Okay. Yes. Is it visible now? Okay, so I would want to speak a little bit about having our children more active, thereby making our nation more active. And to make this happen, what do we need to understand as parents, as teachers also? I would like to say in this brief little thing, I'm going to talk about what is physical activity, what is physical exercise, what is physical fitness, and what are the benefits and how much we should do and what we should do since we are at home now. हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमको हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से. So firstly, what is physical activity? It is any bodily movement produced by the contraction of skeletal muscle, and it produces energy. Calories are burnt. For example, even if मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, then also we can call it as physical activity because our skeletal muscles are functioning. Our energy is, we are spending our energy for burning our calories, and through these bodily movements. Of course, not if I am using a machine to clean the things. If I'm doing it manually, then we can call it physical activity. मराठीमध्ये आपण त्याला शारीरिक सक्रियता असं म्हणतो. आपल्या सगळ्या शरीरातले जे स्नायू आहेत त्यांच्या हालचाली होतात, ऊर्जा खर्च होते आणि मसलमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होतं. या सगळ्याला फिजिकल ऍक्टिव्हिटी असं म्हणतात. कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटी असतात, तर अशा मेनली अशा 4 फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी कॅटेगराइज केल्या आहेत. तर आपण रोजच्या रोज म्हणजे झोपेतून उठतो, उठून उभे राहतो, थोडंसं स्ट्रेच करतो, कपडे घालतो, अंघोळ करतो, दात घासतो, या सगळ्या सुद्धा डेली लिव्हिंग साठीच्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज आहेत. आणि इथे सुद्धा आपली कॅलरी बर्न होत असते. जर का मी रोबोटिक टूथब्रश वापरला तर मी कॅलरी बर्न नाही करणार आहे. यू नो व्हॉट आय मीन. सो राईट फ्रॉम दीज स्मॉल लिटल थिंग्स आपल्याला हे काळजी घेतली पाहिजे. त्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटल ऍक्टिव्हिटीज, जसं की मला घरी स्वयंपाक करायला लागत असेल, स्वयंपाकासाठी आय नीड टू गो आउट अँड गेट ग्रोसरी अँड डू सम हाऊस होल्ड चोर्स. सो दीज आर कॉल्ड instrumental activities. So these are about the activities that we need to do within the family, and the first one is about the personal. Then we have leisure time activities. For example, we go for walks, we do some gardening, sometimes people like to dance and also exercise. These are known as leisure time activities. मतलब हमारे पास जब थोड़ा खाली टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तब हम इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन इमीडिएटली मोबाइल इस्तेमाल करने के अलावा हम जो कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, साइकिलिंग के लिए जाते हैं, कभी कभी हिल क्लाइंबिंग करते हैं. अभी ये कुछ महीने हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑल दीज आर लीजर टाइम एक्टिविटीज. एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, जो आज के जमाने में कम हुए हैं, उसको हम बोलेंगे लाइफस्टाइल एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज ऑन द 4th floor and I use stairs. Okay, instead of elevator, lift वापरायची नाही आणि जिना वापरायचा, असं जर का मी पर्पजली करत असेल तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ लाईफस्टाईल ऍक्टिव्हिटी. मला घरातून बाहेर भाजी आणायला जायचंय आणि भाजीवाला जरी कोपऱ्यावर असेल तरी मी कधी कधी काय करते, मी गाडी घेऊन जाते. सो आय एम रिड्युसिंग दॅट फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. सो आय वॉक अप टू दॅट व्हेजिटेबल वेंडर अँड buy vegetables. It will be considered as a lifestyle activity. Then I have a pet, I walk my dog. It is a physical lifestyle physical activity. So we need to identify कि हम लोग कितना करते हैं ये सब activities, और उसका हमारे we get benefited from all these activities. कितना करना चाहिए, पूरा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनका गाइडलाइंस है, और हमारा इंडिया का भी यही सेम गाइडलाइंस है कि 150 minutes per week we should be physically active. We should be doing some exercises
रिलेटेड टू कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, और ये बच्चों के लिए 250 मिनट्स तक का है, मॉडरेट इंटेंसिटी से किया हुआ। अगर आप इतना पूरे हफ्ते में आप हर रोज 40 to 50 मिनट्स नहीं दे पाते हो, तो थ्रू आउट द डे 10-10 मिनट की एक्टिविटीज हम करेंगे तो भी काफी होगी। देन स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या गाइडलाइंस है कि हमको कम से कम twice a week we should be doing exercises which builds muscle, which increases the strength of the body. So कम से कम हफ्ते में 2 बार 8 से 10 एक्सरसाइज, 8 से 12 रेपिटेशन पे। फिजिकल एडिक्शन क्लासेस में ये टीचर्स ने आपको शायद सिखाए ही होंगे, और आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट आई विल स्टिल से इंटरनेट पे अवेलेबल है, फिर भी आप आपके टीचर्स को पहले पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है, और फिर उसके बाद ही करो, क्योंकि समटाइम्स यू नो we get misled by the information on internet. Then what is physical exercise? Physical exercise is something that is planned, purposefully किया हुआ, planning किया हुआ, जिसको structure है। मतलब मैं अगर झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो उसको planning कुछ नहीं है, उसको structure कुछ नहीं है, उसमें repetitive body movement है फिर भी। तो ये जो हम करते हैं purposefully करते हैं, उसको हम exercise बोलते हैं, और वो जब करेंगे तब हमारा physical fitness improve होता है। You understand? There's a little difference in physical activity, because if I cook, मेरा physical fitness नहीं बढ़ने वाला है, मेरा physical activity level बढ़ेगा, लेकिन fitness जब कब बढ़ेगा? जब मैं physical exercise करूंगी तब physical fitness बढ़ेगा। Now let's understand what is physical before going to physical fitness. ये जो pyramid दिया हुआ है वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर जो है sitting बोला है। sitting मतलब जगह पे बैठना, चेयर पर बैठना, और आजकल ऐसा बोला जाता है सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। जितने स्मोकिंग के बुरे असर है उतने ही सिटिंग के बुरे असर है। आप जितना ज्यादा देर बैठे रहोगे उतना हानि होने वाला है। इसलिए every after every little interval you should get up, stretch, walk, take a walk and then again sit if you have to. और उसके बाद काफी सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस यहाँ पे दिए हुए क्या क्या करना चाहिए। सबसे जो नीचे है, जैसे फूड पिरामिड होता है वैसे ये एक्टिविटी पिरामिड है। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद द स्कूल सो यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड यू कैन आल्सो फाइंड दिस ऑन द इंटरनेट। सो हम ये सब क्यों करते हैं? हमारा फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होने के लिए। फिजिकल फिटनेस मतलब ऐसी एबिलिटी कि जो हमें पूरा दिन अगर हम फिजिकली एक्टिव है तो फिर भी हमको थकान नहीं होने वाली। ऐसी अगर आपकी एबिलिटी है, ऐसी अगर आपकी कंडीशन है, तो आपको हम कहेंगे कि आप फिजिकली फिट हो। मतलब दिन भर आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहे फिर भी शाम को आप अगर थकते नहीं हो, देन वी विल कॉल इट फिजिकल फिटनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री डिफरेंसेस इन द थ्री बेसिक टर्म्स। तो क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं? हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है, हमारा हार्ट और मसल स्ट्रांग हो जाता है, हार्ट और लंग स्ट्रांग हो जाता है, हमारे बॉडी के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे हर जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ता है। पल्लवी मैम विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट। एंड देन बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट है तो उसको बोलेंगे हम यूर इन द राइट बॉडी कंपोजिशन। उसके मेजरमेंट के अलग अलग तरीके हैं, वो आपने शायद सीखे ही होंगे। तो हम लोग अगर डेली फिजिकली एक्टिव रहते हैं, रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी ये 5 कंपोनेंट बढ़ने वाले हैं और उसका असर बहुत ज्यादा होता है। हर एक, यहाँ पे आप पिक्चर में दिखाई देगा, हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन पे असर होता है, पॉजिटिव ही असर होता है। ओके, राइट फ्रॉम योर माइंड टू योर ब्रेन, एवरीथिंग इज अफेक्टेड, एवरीथिंग बेनिफिट्स फ्रॉम डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। और हमारी उम्र लंबी हो जाती है। फिर राइट फ्रॉम योर स्किन टेक्सचर टू द वे यू स्पीक विद पीपल, योर एनर्जी लेवल्स, एवरीथिंग इंक्रीजेस। इसलिए हर रोज फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे पल्लवी मैम ने कहा कि अगर आपको खुद को फिजिकल योगा टीचर कहना है तो आप खुद पहले योगा प्रैक्टिस करो फिर करो। तो सुबह मैंने सोचा कि यूजुअली मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ, बट यू नो व्हाट आई थॉट कि नहीं, आज मुझे लेक्चर देना है एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो मैं सुबह एक्सरसाइज करूंगी और फिर बात करूंगी। सो दैट मीन्स यू नो इट मेक्स सेंस, राइट? Therefore, I thought I changed my routine. I exercised in the morning today, and उससे क्या हुआ? मेरा I'm really feeling very positive and very happy
because I have exercise, and plus I have the company of all of you, so it's even better. Now what happens when we exercise outdoors? बाहर जब हम exercise करते हैं तो इतने अलग अलग benefits हमको मिलते हैं. सबसे पहला fresh air मिलता है, sunlight मिलता है, और उसकी वजह से हमारे body में अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों भी इंप्रूव होता है. हमारी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. आजकल बहुत लोग इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो इम्यूनिटी हमारा डेफिनेटली इंप्रूव होगा जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन आप बोलोगे अभी आउटडोर तो जा नहीं सकते, तो इंडोर कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली इंडोर कर सकते हैं. उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या आप कर सकते हैं. So with this I will stop the presentation as of now, and then we can have a little more discussion if that's okay. Yes, Thank you. फारच सुंदर श्रद्धा मॅडम, ऍज युजल अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि तुमच्या जसं संशोधनात्मक ह्याच्यातनं तुम्ही आमच्या समोर खूप चांगल्या पद्धतीने सर्व आणि सगळ्यांना समजतील की खरंच व्यायामाचा आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. आणि ऍज युजल खूप चांगल्या पद्धतीने ते आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं. थँक्यू सो मच मॅम, दॅट इट इज व्हेरी ट्रू दॅट फिटनेस हेल्प्स अस टू थिंक बेटर, टू फील बेटर अँड मूव्ह बेटर. Now we will start with a question answer session. I hand over the charge to Abhijit sir. Abhijit sir will continue with the question answer session. Over. Thank you so much, ma'am. Now we begin our interesting session. Question answer session. I request our 9th standard student Hitanshi Shah to ask question to Dr. Pallavi ma'am. Over to you, Hitanshi. Good morning, everyone. Myself, Hitanshi Shah. I am studying in 9th standard. I would like to ask my question to Dr. Pallavi Kawane ma'am. How is yoga different from stretching and other kind of fitness? Nice. योगातील इतर प्रकारच्या फिटनेस पेक्षा कसा वेगळा आहे? ओव्हर टू यू पल्लवी मॅम. व्हेरी गुड क्वेश्चन हिताशी. तू रोज योगा करते का? हो मॅम. ओके. तर आपण योग जेव्हा म्हणतो तर आपण आता फक्त आसनाबद्दल बोलूया, कारण की योग ही खूप वास्ट कन्सेप्ट आहे. तर पहिले हे कन्फ्युजन आपण काढून टाकू की योग म्हणजे आसन नाही, योग म्हणजे पूर्ण लाईफस्टाईल. तर त्यातला एक छोटासा भाग आहे आसन. तर जेव्हा आपण आसन करतो यामध्ये आपण एक्सरसाइज मध्ये थोडंसं फास्ट करतो आणि रिपिटेशन्स असतात, राईट. आणि ते मेनली कसं सुपरफिशियल आपल्याला त्याचा बेनिफिट होतो. पण जेव्हा आपण योगासनं करतो तेव्हा जो होल्डिंग टाइम आहे किंवा बॉडीचं सगळं जे मेकॅनिक आहे किंवा आपण म्हणतो की अरेंजमेंट जी आपल्या मसलची आहे, बोनची आहे, जॉईंट्सची आहे, ती आपण एका पद्धतीमध्ये म्हणजे आसनाच्या एका साच्यामध्ये टाकतो आपल्या शरीराला आपल्या कॅपॅसिटी प्रमाणे. बरेच जण मला असं विचारतात की आय एम नॉट फ्लेक्झिबल, सो कॅन आय परफॉर्म द आसनास. हे पण खूप समाजामध्ये असा एक गैरसमज आहे की मी फ्लेक्झिबल नाही तर मी आसनं करू शकतच नाही. असं अजिबात नाहीये. फ्लेक्झिबिलिटी हा एक पार्ट आहेच आसनांचा, पण एव्हरीडे प्रॅक्टिसनीच तो डेव्हलप होणार आहे, बरोबर. आणि एव्हरीडे प्रॅक्टिस असेल तर तुमचे आसनं हे व्यवस्थित असतील. तर जेव्हा आपण आसन करतो तेव्हा आपण खूप सावकाश करतो आणि आसनाची प्रत्येक जी पोझिशन आहे 1 to 4 म्हणजे आसनामध्ये जाताना आपण एकदम सावकाश जातो आणि सावकाश जाताना सुद्धा 1 ची जी पोझिशन आहे तिथे आपण होल्ड करतो, मग जी 2 ची पोझिशन आहे तिथे पण होल्ड करतो. पण एक्सरसाइज मध्ये काय करतो आपण, फास्ट मुवमेंट असतात, देर इज नो होल्डिंग, ओनली रिपिटेशन, राईट. तर इथे आसनामध्ये जाताना सुद्धा प्रत्येक जो 1 to 4 आपण आसनामध्ये जाण्यासाठी ज्या पायऱ्या करणार आहे त्या पण होल्डिंगच्या आहे आणि ते पण एक आसनच समजलं जातं. तर यामध्ये जास्त काय होतं, जेव्हा आपण होल्ड करतो एखादी पोझिशन तेव्हा आपलं जास्तीत जास्त लक्ष हे आपल्या शरीराच्या प्रत्येक भागाकडे जातं की आसन केल्यामुळे माझ्या शरीरावर कुठे दाब आलेला आहे आणि कुठे ताण आलेला आहे, बरोबर. हे कसं कळतं आपल्याला, जेव्हा आपण स्थिर असतो एका पोझिशन मध्ये. त्याच्यानंतर आपल्याला समजतं की माझ्या श्वासाची गती कशी चालू आहे. जेव्हा मी एखाद्या आसनात जाते तेव्हा श्वासाची गती कशी चालू आहे
आणि कुठल्या कुठल्या भागावर माझा ताण आलेला आहे किंवा दाब आलेला आहे. आणि हे कुठे असतं? डीप टिश्यू मसल्स मध्ये, म्हणजे फिजिओलॉजिकली आणि अॅनाटॉमिकली दोन्ही याच्यात आपल्याला याचा फायदा मिळत असतो आसन करत असताना. आणि आसनाची व्याख्याच अशी सांगितलेली आहे की स्थिरम सुखम आसनम, की जे आसन स्थिर आहे, ज्याच्यामध्ये सुखकारकता आहे, दॅट इज ऍक्च्युली द आसन. आणि मग आसन कसं केलं पाहिजे? पुढच्या सूत्रामध्ये आहे प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तीभ्याम, म्हणजे प्रयत्न असावा पण त्यामध्ये पण शिथिलीकरण असावं. ओढून ताळून आपण आसनं करतो असं शक्यतो करायला नको, की झटके आहे, फास्ट मुवमेंट आहे, असं आसन करायचं नाही. आणि त्याचा परिणाम हा तिसऱ्या सूत्रात सांगितलेला आहे की ततो द्वंद्वान विघात आहे. राईट? म्हणजे काय? आसन कसं करायचं, ते कशा पद्धतीने झालं पाहिजे आणि त्याचा परिणाम काय झाला पाहिजे. त्याचा परिणाम असा झाला पाहिजे की ऑलवेज ततो द्वंद्वान विघाता, म्हणजे काय? ऑलवेज वी आर कन्फ्युज इन अवर लाईफ. राईट? हे करू का हे करू? राईट? ऑलवेज वी हॅव अ ड्युअल माइंडसेट. तर हा ड्युअल माइंडसेट जाण्यासाठी आणि जी ध्यानाची अतिउच्च अवस्था आहे ती प्राप्त करण्यासाठी आसन केले जातात. म्हणजे आपला आसनाचं ध्येय काय आहे? ना की फ्लेक्झिबिलिटी, ना की वजन कमी करणे, ते तर ऑन द वे प्रोसेस आहे, ते आता होणारच आहे. म्हणजे तुम्ही फार छोट्या गोष्टी मागताय आसनांकडनं किंवा योगकडनं. ऑलवेज अल्टिमेट इज काय आहे आसनाचं ध्येय? की ध्यानात्मक, म्हणजे जेव्हा तुम्ही हायर प्रॅक्टिसेस करतात त्यावेळेस फिजिकल बॉडीला काही ट्रबल येऊ नये आणि तुमच्या हायर प्रॅक्टिसेस मध्ये काही अडथळा येऊ नये म्हणून आपण आसन करत असतो. राईट? इज दॅट क्लिअर हिताशी? थँक्यू व्हेरी मच. खूपच छान. म्हणजे एकाग्रता वाढण्यासाठी योगासन किती गरजेचं आहे, योगाचं महत्व किती आहे, आता मॅमनी आपल्याला पटवून दिलेलं आहे. Now let's go ahead. Our next question, I request to Mr. Mayur Jain sir ask question Dr. Shraddha Naik ma'am. Over to you, Mayur Jain sir. Yeah, good morning everyone. खूपच थक्क व्हायला झाले आहे. सगळ्यांना वाटत आपण सुद्धा आपल्याकडे सुद्धा एवढी लवचिकता असणं नक्की गरजेचे आहे आणि हे योगासन करण्याने शक्य होऊ शकेल. Now let's go ahead. Our next question. I request to Mr. Mayur Jain sir to ask question. Dr. Shraddha Naik ma'am. Over to you, sir. Hello, good morning everyone. My name is Mayur Jain. My child Ryan Jain studying in junior KGA. I would like to ask question Dr. Shraddha Naik ma'am. What are the fun facts about exercise? Wow, that's an interesting question, Mr. Mayur.
especially if I consider the age of your child, it's even, it makes it a little difficult for me to answer, but however I will try. अगर हम हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, it doesn't only help our physical, help our physical body fitness, like we've been always saying. हमारा, if I have to consider आपका जो स्टूडेंट, मतलब आपका जो बच्चा है, लड़का है, उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर वो फिजिकली एक्टिव रहे पूरे दिन हर रोज, तो उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है. मोटर डेवलपमेंट इज योर पूरा फिजिकल बॉडी का जो नेचुरल डेवलपमेंट है, जिसमें काफी सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि फंडामेंटल मूवमेंट्स है, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे. अलॉन्ग विद दैट देयर इज समथिंग नोन एज कॉन्सेप्ट, मूवमेंट कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कितना जगह है, मैं कितनी जगह में फिट हो सकता हूँ, कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा जनरल स्पेस, ये उसका भी उसको समझ में आने वाला है. देन रिलेशनशिप अवेयरनेस भी बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ टॉय, इफ आई हैव अ बॉल टू प्ले विथ, हाउ डू आई मैनेज टू यूज दैट. अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मुझे पर्सनल स्पेस कैसे मेंटेन करना है, उसके साथ में मुझे फिजिकल एक्टिविटी कैसे करना है. ये वही आपका जो बच्चा है उसी की उम्र में ये सब डेवलप होता है. उसके बाद उसको ये भी समझ में आएगा एफर्ट कितना लगाना है. एफर्ट अवेयरनेस उसको बोलते हैं. एफर्ट मतलब सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से बॉल फेंकनी है बहुत दूर, और तो हम लोग नेचुरली हाथ पीछे लेके ही बॉल फेंकेंगे. इज दैट राइट? क्योंकि हमें ये समझता है कि बहुत दूर तक हमको एक इम्प्लीमेंट भेजना है, तो मुझे बहुत फोर्स लगाने की जरूरत है. तो ये समझ इनडायरेक्टली वो बच्चों को आ जाती है अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. तो फ्यू मोर फन फैक्ट्स आई वुड लाइक टू से. आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपके घर में अगर आपके छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आप म्यूजिक लगा के देखो वहां पे कितना असर होता है. बिकॉज इट इज सेड दैट if you add music to whatever physical activity you're doing, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 15% बढ़ेगा. सो आप ये ट्राई करके देखो, जब बच्चे खेल रहे हैं म्यूजिक लगाओ, कोई भी ऐसा अपबीट म्यूजिक, एंड देन वॉच द किड्स प्लेइंग. इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. उसके साथ में कहूंगी कि कैलोरीज बर्न होते हैं वगैरह वगैरह तो होगा ही, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. और आज की तारीख में हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. कंडीशन ऐसा है कि हमारा मेंटल हेल्थ थोड़ा अभी अफेक्ट हो सकता है, और वो ना हो इसलिए हम लोग एक्सरसाइज जरूर करें और फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करें. उससे क्या होने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. खुद के बारे में जो इमेज होता है, जिसको सेल्फ इमेज कहते हैं, बॉडी इमेज कहते हैं, वो भी इम्प्रूव होने वाला है. स्पेशली यहाँ पे मैं कहूंगी कि जो ग्रोइंग उम्र के बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, जो प्यूबर्टी मतलब जो अभी जिसको बोलते हैं कि वयात येणारी मुलं, इनको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस उम्र में जो इमेज बनता है खुद के बारे में वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. इसलिए मैं ये सब पेरेंट्स से और टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंश्योर करो कि ये बच्चे फिजिकली एक्टिव रहे, और बच्चों को जो पसंद है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी करो. अगर मुझे म्यूजिक लगा के डांस करना पसंद है घर में, तो वो करने मतलब अलाउ देम टू डू इट. Say, I would say कि reserve half an hour for all that activity that they really like. Then I would also like to emphasize कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्लीप जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, और अगर गहरी नींद, अच्छी नींद आती है, तो आपका पूरा दिन पूरा एनर्जी जाएगा, और इट्स गोइंग टू हेल्प. थैंक यू मैम. म्हणजे किती समर्पक शब्दात मॅमनी आपली शंका दूर केली आहे. कोणतीही ऍक्टिव्हिटी करणं गरजेचं आहे, पण ती त्यांनी केली पाहिजे आणि आपण मुलांना ती करून दिली पाहिजे. नाउ आय रिक्वेस्ट टू मिस्टर सारिका पायगुडे मॅम टू आस्क क्वेश्चन डॉक्टर पल्लवी मैम. ओवर टू यू सारिका मैम. Thank you, Abhijit sir. Good morning, everyone. My name is Mrs. Sarika Paigude. My daughter is studying in standard 5th, Arya Paigude. I would like to ask my question to Pallavi Kawane ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, I have never tried yoga.
before, but I want to do it now. Would you please tell me how and when should I start doing yoga? And also it would be good if you show a demo. खूपच छान. मी यापूर्वी कधीच योगा केला नाही, पण आता योगा सुरू करावा असे वाटत आहे. तर कशापासून सुरुवात करावा? तुम्ही आम्हाला एक छानसे प्रात्यक्षिक दाखवाल का? ओव्हर टू यू पल्लवी मॅम. येस, नमस्ते सारिका मॅम. असं तुम्ही म्हणू शकत नाही की आम्ही योगा केलाच नाही. आता जे आपली भेट आहे दॅट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ योग, राईट? तर आणि तुम्ही एवढे छान स्माइल मध्ये बोलता आहात आणि त्याच्यामुळे मला खूप प्रसन्न वाटतंय. दिस इज ऑल्सो वन योग, यु नो. सो योग is a 24-hour practice. So you are talking about the asana part, right? Yes. तर मी जसं मगाशी सांगितलं की तुम्ही कधीच आसनं केलेली नाहीये, बरोबर आहे? आणि आता तुम्हाला सुरुवात करायची. तर कशी सुरुवात करायची? तर नेहमी एक लक्षात ठेवा, जेव्हा पण आपण कुठली ऍक्टिव्हिटी नव्याने सुरू करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये एक प्रॉपर सिक्वेन्स असला पाहिजे, राईट? असं नाही की चला मला माहितीये पश्चिमोत्तानासन म्हणून मी केलं, मला माहितीये भस्त्रिका प्राणायाम म्हणून मी केलं आणि कधी पण केलं, असं कधीच करायचं नाही. आपली प्रकृती, आपली दिनचर्या, ऋतुचर्या हे सगळं बघून आपण ठरवायचं असतं की मला काय करायचं. कारण की व्यक्ती तितक्या प्रकृती, बरोबर आहे? जे मला सूट होईल, जो एक्सरसाइज सांगितले आहे त्याचा पहिले स्वतःशी जस्ट एक सेल्फ आपलं म्हणतो ना आपण की मी काय आहे, मी कोण आहे, ऍक्च्युली हेच आपल्याला माहिती नसतं. आपल्याला दुसरे काय आहेत हे सगळं माहिती आहे, पण आपण स्वतः कोण आहोत, आपल्याला काय गरज आहे याची ओळख ही जास्त करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे मी यासाठी सांगते की जी आपली वात, पित्त आणि कफ या ज्या प्रकृती नॅचरली आपल्यामध्ये आहे ते ओळखून आपण आपलं वर्कआउट डिझाईन करायला पाहिजे. खरं म्हणजे सगळ्यांनीच. ओके, जर मी पित्त प्रकृतीचे आहे तर मला जास्त रनिंग केल्याने माझं पित्त अजून ऍग्रिवेट होणार आहे. तर त्यासाठी मी कुठले प्राणायाम केले पाहिजे? मग मी शीतली आणि शीतकारी केलं की ते माझं कमी होईल. तर जर आता तुम्हाला नव्याने जर हे सगळं सुरू करायचं आहे तर एक प्रॉपर सिक्वेन्स असला पाहिजे की तुम्ही 1 तासाचा आसनांचा क्लास करणार आहात, बरोबर? त्यामध्ये सुरुवात ही ओंकार चॅन्टिंगनी करावी, राईट? 11 वेळा, 5 वेळा किंवा 7 वेळा तुम्ही ओंकार चॅन्टिंग म्हणलं पाहिजे सुरुवातीला, बरोबर आहे? त्याच्यामुळे काय होतं, तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि जी क्रिया तुम्ही नेक्स्ट 1 तासासाठी करणार आहात त्यामध्ये तुमचा फोकस वाढतो. ओके, तसे ओम चॅन्टिंगचे खूप महत्व आहे, खूप सारे फायदे आहेत, पण आता फक्त मी एवढंच सांगते. त्याच्यानंतर तुम्ही कुठली पण एक प्रार्थना करा, राईट? की प्रार्थना कुठली पण, जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू एनी, ओम सहना भवतु किंवा एक योगची कुठली प्रार्थना की ज्याच्यामुळे की मी जे पुढे काय करणार आहे त्याच्यासाठी हे ज्यांनी योग निर्माण केलंय त्याचा आशीर्वाद माझ्यावर असू दे. आणि मग त्याच्यानंतर तुमचं असं पाहिजे की एक व्यायाम पद्धती, म्हणजे आपण वॉर्मिंग अप असं म्हणतो. सुरुवात आपण वॉर्मिंग अपनी करावी, त्याच्यामध्ये नेक टू टो किंवा टो टू नेक असा सिक्वेन्स असला पाहिजे. आता मी नेकनी जर सुरुवात केली, समजा आय एम डुईंग द नेक एक्सरसाइज, राईट लेफ्ट, हे पण स्लो करायचं. म्हणजे आता मी राईटला घेतलं तर प्रेस माय लेफ्ट shoulder back and feel the stretch properly. Again, left and opposite shoulder back. Okay, now inhale, lift your chin up. Don't drop your neck back, but lift your chin up like a giraffe. Feel it, feel the stretch and exhale, chin down. Okay, श्वासा बरोबर. आता नेकचं सगळं माझं झालं तर लगेच नेक झाल्यावर पायाची एक्सरसाइज सुरू नाही करायची. ओके, नेक झालं की शोल्डर, हँड रोटेशन, राईट? देन नंतर वेस्ट एरिया, मग लेग्स. हे झालं की मग ऍज अ वॉर्मिंग अप अगेन सूर्य नमस्कार तुम्ही करू शकता, बरोबर आहे? सूर्य नमस्कार ही एक चांगली व्यायाम पद्धती आहे, ती योगासनामध्ये येत नाही, राईट? तर सूर्य नमस्कार ऍज अ वॉर्मिंग अप तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही आसनं करू शकता. उभ्याची 2 आसनं, बसूनची 2 आसनं, पोटावर झोपून, पाठीवर झोपून. आणि हे 2-2 आसनं केल्यानंतर शवासन कंपल्सरी करायचंय, शवासन किंवा मकरासन. आणि त्याच्या नंतरच तुम्ही प्राणायाम केलं पाहिजे.
नाही तर आजकाल काय होतं, लोक वॉकिंग करतात आणि वॉकिंग करता करता प्राणायाम करतात. कुणी सायकलिंग करून येतं, खूप बॉडी थकलेली असते, फटीग आलेला असतो आणि लगेच प्राणायाम करायला सुरुवात करतात. त्याचे इतके बॅड इफेक्ट होतात की योग आसनाचं नाव हे खराब व्हायला लागले, की अरे मी प्राणायाम केला आणि मला असं असं झालं, मी आसनं केले आणि माझी बॅक पेन सुरू झाली. का? कारण की आपण त्याची शिस्त पाळत नाही. पहिलंच पातंजलींनी एक योगसूत्र लिहिलंय की अथ योगानुशासनम. तुमच्याकडे अनुशासन, शिस्त असेल तरच तुम्ही योगामध्ये या किंवा योग सुरुवात करा आणि त्यांनी तुमची शिस्त पण वाढणार आहे. तर कसंही काही माहिती आहे टीव्हीवर बघितलं म्हणून करायचं असं नाही, त्याचे दुष्परिणाम हे होतातच. शवासन व्यवस्थित झाल्यानंतर प्राणायाम करा. कुठलेही 2 किंवा 3 प्राणायाम तुम्ही करू शकता. एक इझी प्राणायाम आणि एक थोडासा अवघड. म्हणजे एक तुम्ही अनुलोम विलोम केला आणि मग भस्त्रिका प्राणायाम केला किंवा अनुलोम विलोम केला मग तुम्ही सूर्यभेदन केला. आणि आता खूप समजा समर सीझन आहे, उन्हाळा आहे, त्यावेळेस तुम्ही शीतली आणि शीतकारी प्राणायाम करा की ज्यामुळे शरीराची हीट वाढणार नाही. तर असं तुम्ही तुमचं एक वर्कआउट 1 तासाचं आणि मग त्याच्यानंतर थोडंसं श्वासाकडे लक्ष देत म्हणजे थोडंसं मेडिटेशन, धारणा असं तुम्ही करू शकता आणि 1 तासाचा असा व्यवस्थित क्लास तुमचा होईल. म्हणजे काय? ओम चॅन्टिंग, प्रेयर, वॉर्मिंग अप, आसनास, शवासन अँड प्राणायाम असा सिक्वेन्स तुम्ही करू शकता. किंवा प्राणायाम सगळ्यात वरती, मग वॉर्मिंग अप, मग आसना आणि मग शवासन. सगळ्यात वरती याच्यासाठी की तेव्हा बॉडी रिलॅक्स असते, फटीग आलेला नसतो, माइंड पण रिलॅक्स असतं, तेव्हाच प्राणायाम करायचा. अजिबात प्राणायाम करताना घाई करायची किंवा मी आता थकलीये आणि प्राणायाम करतेय असं अजिबात करायचं नाही. ओके, फक्त सूर्य नमस्कार कसे घालायचे मी दाखवते. बरेच लोक त्यात चुका करतात. ताट उभे राहायचे, स्टँड फॉलो, नेवर पासून वरचा भाग वरती खेचायचा, खालचा खाली, हाताची नमस्कार स्थिती. श्वास घेत दोन्ही हात वरती घ्यायचे, स्ट्रेच अप अँड आर्च इफ पॉसिबल. एक्झेल, पाठीला उभं न काढता खाली जायचे. बघा माझा स्पाइन कसा स्ट्रेच आहे, सरळ. नाउ आय एम गिविंग माय बॉडी वेट ऑन माय हील्स. स्ट्रेच स्पाइन अँड एक्झेल. श्वास सोडत खाली जायचे. पादहस्तासन. Then right leg back, अश्वसंचलनासन. आता हा पाय मागे घेताना सरळ रेषेत मागे घ्यायचा आहे. नेहमी काय होतं की लोक पाय मागे घेताना असा घेतात, क्रॉस. याला काहीच अर्थ नाहीये. आता हे जर मी चुकीचं रोज करत राहिले तर माझी बॅक पेन सुरू होणार. तर मला काय पाहिजे, हा पाय माझा स्ट्रेट लाईन मध्ये, हिप जॉइंट, नी जॉइंट अँड अँकल जॉइंट. ओके, अँड दिस नी शुड नॉट क्रॉस द टो. हा अँगल 90 डिग्री असला पाहिजे. बऱ्याचदा आपण असं करतो. दिस इज व्हेरी रॉंग पोझिशन ऍक्च्युअली. ओके, सो ट्राय टू मेंटेन 90 डिग्री अँगल. ओके, look straight. Other leg back, plank, body straight. आता खाली जाताना जेव्हा अष्टांग स्थिती आहे तेव्हा drop your knee and chest. असं खाली जायचं. ओके, बऱ्याचदा तुम्ही काय करता, नी खाली घेता, मग पोट टेकवता आणि मग चेस्ट आणि मग असं. इथून पण बॅक पेन सुरू होतो. Then inhale, भुजंगासन. यामध्ये शोल्डर जवळ नाही घ्यायचे, shoulders away from your neck and look up. Chest open. Exhale, down facing dog. Right leg front. Other leg front. Inhale, arch. And namaste. Okay? तर असे सूर्यनमस्कार तुम्ही 10, 11, 12 तुमच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे करू शकता. आसनं पण योगासनांच्या क्लासमध्ये जाऊन आसनं शिका व्यवस्थित. टीव्हीवर बघून, पुस्तकात वाचून करायचं नाही. ओके, अँड देन शवासन अँड सम प्राणायाम. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, thank you so much, ma'am. खूपच छान मॅम, खूपच छान. सूर्यनमस्कारामध्ये श्वासाचं पण किती महत्व आहे मॅडम आपल्याला खूप छान आणि समर्पक शब्दात सांगितलेलं आहे. आम्ही यापुढे अशाच प्रकारे सूर्यनमस्कार करू मॅम. Now let's go ahead to another question. I request Mr. Dipesh Shah sir to ask question to Dr. Shraddha Naik ma'am. Over to you, Dipesh Shah sir. Thank you, sir.
Good morning, everyone. My name is Dipesh Shah. My child Parshva Shah studying in 8th standard. I would like to ask my question to Dr. Shraddha Naik ma'am. As we all are at home, can you suggest some exercise in this current situation? खूपच छान प्रश्न, खूपच छान. आजच्या परिस्थितीनुसार आपण सगळे घरी आहोत, तर असे काही व्यायाम प्रकार करता येईल का जे आपल्याला घरात राहून सुद्धा करता येईल? खूप छान. ओव्हर टू यू श्रद्धा मॅम. नक्कीच. Thank you, Mr. Dipesh, for asking this question, and it's a very valuable question. सगळ्यांना हा प्रश्न पडला असेल की घरी असू तर काय एक्सरसाइज करायचा, किती जागा लागेल आपल्याला. तर माझी जेवढी उंची आहे तेवढी जागा आपल्या घरात प्रत्येकाच्या नक्की असते. एवढीच जागा लागेल आणि ह्या जागेमध्ये सुद्धा आपण संपूर्ण शरीरासाठी आपण एक्सरसाइज करू शकतो. आता जो पल्लवी मॅडमनी इतकं सुंदर डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलं तो सूर्यनमस्कार, त्यांनी सांगितलं की हा उत्तम व्यायाम प्रकार आहे. आणि इफ आय एम राईट की हा योगा म्हणजे इट इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज योगासन, बट इट इज अ सेपरेट एक्सरसाइज रेजिम. आणि मी असं म्हणेन की सूर्यनमस्कार इतका व्हॉट आय कॅन से इतका व्हर्सटाईल एक्सरसाइज मला तरी कुठे सापडलेलं नाही. संपूर्ण बॉडी पार्टचा एक्सरसाइज त्यामध्ये होतो म्हणून. पण तरी पण आता त्यांनी सांगितलं आहे तर आणखी कुठले एक्सरसाइज आपल्याला करता येतील थोडंसं मी माहिती म्हणून सांगते. आपल्या शरीराचा वापर करून, बाकी काही साहित्य नाही लागणार, काही नाही, असं करून आपल्याला घरच्या घरी काय काय करता येतं. तर जागेवर ऑन द स्पॉट रनिंग करता येतं. जम्पिंग जॅक्स नावाचा एक एक्सरसाइज आहे की जो संपूर्ण बॉडीसाठी आणि कार्डिओ रेस्पिरेटरी एन्ड्युरन्ससाठी चांगला आहे. त्यानंतर स्क्वॉट्स. आता हे स्क्वॉट्स हे जगातला सगळ्यात उत्तम व्यायाम आहे असं मी म्हणेन, कारण माझा पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज आहे तो. स्क्वॉट्स हे आपल्या होल बॉडीचा ताकद वाढण्यासाठी जे खूप महत्वाचा एक्सरसाइज आहे. तो करेक्ट पोश्चर मी केला असेल, आय एम शुअर अभिजित सरांनी आणि दीपाली मॅडमनी शिकवलं असेल मुलांना, आणि ते कंटिन्यू आता ऑनलाईन पण शिकवत असतील. तर स्क्वॉट्स वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, ते केले तरी चालतील. त्याच्यानंतर पुशअप्स. तुमचा मुलगा 8वीत आहे, तर 8वीतल्या मुलांचं ते प्रचंड ग्रोईंग एज मधले आहेत, तर इथे त्यांचं मसलेचर डेव्हलप होणार आहे. इथे ते आता आणखी मोठे होणार आहेत. या दृष्टीने त्यांना ते बॉडी चांगली दिसणं खूप आवडतं. तर त्याला प्रमोट करा की तो सेल्फ बॉडी वेट वापरून बॅलिस्टिक प्रकारचे सगळे व्यायाम, फॉर एक्झाम्पल पुशअप्स, पुलअप्स, जर का घरी बार असेल तर पुलअप्स, नसेल तर नुसत्या पुशअप्स केल्या तरी हरकत नाही. स्क्वॉट्स, पुशअप्स, क्रंचेस, ब्रिज, लंजेस, प्लँक, असे वेगवेगळे एक्सरसाइज तुम्हाला नक्कीच त्याच्याकडून करून घेता येतील. तुमचं घर जर का तुमच्या घरात जिने असतील तर जिने वर खाली करणं हा एक अतिशय चांगला व्यायाम आहे. तो सगळ्यांसाठी आहे, आपल्या सगळ्यांसाठी हे सगळे व्यायाम आहे. आणि आणखीन एक खूपच छान व्यायाम आहे, तो म्हणजे जम्प रोप, दोरीवरच्या उड्या. त्याला पण खूप जागा लागत नाही, त्याला खूप जास्ती कौशल्य लागतं असंही नाही. पण सर्वांग सुंदर व्यायाम त्याच्याने होतो की आपले हार्टबीट्स वाढतात, म्हणजे कार्डिओ रेस्पिरेटरी एन्ड्युरन्स पण होतो. त्याचबरोबर आपले जे शरीरातली बोन्स आहेत त्या बोनची स्ट्रेंथ वाढण्यासाठी हा एक्सरसाइज खूप चांगला आहे. जितके शक्य आहे, तुमचा मुलगा 8वीत आहे तर किमान 800 जम्प्स तो सहज करू शकेल. म्हणजे तुम्ही त्याला चॅलेंज देऊन बघा, तो डेफिनेटली हे करून बघू शकेल. आता मी हे एक्सरसाइज कुठले करायचे हे सांगितले, पण आपण घरी बसून आहोत आणि मग आपल्याला कंटाळा येतो, म्हणजे खूप कंटाळा येतो घरात बसून. मग ते आणखीन मजेशीर कसं करायचं, तर मजेशीर ते करायचं असेल तर मी असं सजेस्ट करीन की चॅलेंजेस तयार करा दररोजचे. म्हणजे तुमच्या घरात जेवढी लोक आहेत तेवढ्या घरातल्या प्रत्येकाने आज किती पावलं चाललो आपण, किती स्टेप्स घेतल्या दिवसभर घरातल्या घरात, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, याचं कॉम्पिटिशन लावा. की आज मिस्टर दीपेशनी समजा 7000 स्टेप्स चालले आहेत, तर तुमच्या मुलाने किती स्टेप्स चालले आहेत हे बघा. आयडियली सांगितलं जातं की आपण प्रत्येकाने तर कमीत कमी 10,000 स्टेप्स चाललं पाहिजे. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज व्यतिरिक्त 10,000 स्टेप्स चाललो तर आपण फिजिकली ऍक्टिव्ह आहे असं म्हणतो, पण इतक्या होत नाहीत बरं का. आणि आता ऑनलाईन घरी आपण काम करतो, बसून काम करतो, तर या स्टेप्स कदाचित 2-2.5 हजाराच्या वर जात नाहीत. तर मग अशी काहीतरी कॉम्पिटिशन घेता येईल का घरच्या घरी, मुलांच्या किंवा सगळ्यांच्या मिळून अशी काय करता येईल का. मुलांसाठी या गाईडलाईन्स जवळजवळ 16,000 स्टेप्स पर डे आहेत. ऍडल्टसाठी या गाईडलाईन्स 10,000 स्टेप्स पर डे आहेत. लहान मुलं या गाईडलाईन्स फॉलो करू शकतात बरं का, जर का त्यांना तुम्ही तेवढं परमिशन दिली तर. सारखं अभ्यासाला बसवू नका. इथे सगळेजण कदाचित डोळे मोठे करतील, शिक्षक सुद्धा आणि पालक सुद्धा, परंतु त्यांना जर का त्यांनी चालता अभ्यास करूया बरं,
पुस्तक हातात आहे तो वाचतोय आणि चालू द्या, स्टेप्स पण होत आहेत, वाचन पण होईल, असं माझं पर्सनल मत आहे. थोडस त्याला फ्रीडम द्या तुमच्या पाल्याला, आय एम शुअर त्याचे बेनिफिट्सच तुम्हाला दिसतील. त्याच्यानंतर मग आणखीन काय करू शकता, तर डान्स रुटीन्स करा जर का आवडत असेल तर ऑफकोर्स. त्याच्यानंतर ऑनलाईन काही क्लासेस असतात की योगा, पल्लवी मॅडमचे स्वतःचे ऑनलाईन योगा क्लास आहेत, तर असे कुठले कुठले क्लासेस आपण करू शकतो. किंवा आता पीईचे तुमचे क्लासेस शाळेमध्ये होत असतील, हे ऑनलाईन क्लासेस डेफिनेटली शिका. अजून एक चॅलेंज म्हणून एक मजा सांगते, जगलिंग ही ऍक्टिव्हिटी असते. जगल करणे म्हणजे एका वेळेला आता समजा माझ्या हातात 2 हातात 2 वस्तू आहेत, तर त्या मी, तुम्ही बघितलं असेल ते जगलर्स असतात, 2 बॉल 3 बॉल असे दोन्ही हातात फिरवायचे. जगलिंग ही ऍक्टिव्हिटी अत्यंत स्टिम्युलेटिंग आहे ब्रेनसाठी, आणि त्याची प्रॅक्टिस करून बघा. तुम्हाला 1 आठवड्यामध्ये तुमचं जगलिंग इम्प्रूव्ह होताना दिसेल, आणि मग तुम्ही आणखीन ते चॅलेंजिंग करत डेफिनेटली जाल, असं मी म्हणेन. घरच्या घरी आणखीन काय करू शकतो, तर फुगे असतात, तर फुगे भरायचे, तोंडाने हवा भरून फुगा भरायचा, म्हणजे लंग्सचा पण एक्सरसाइज होईल. आणि मग त्यांनी व्हॉलीबॉल खेळा घरच्या घरी, घरात जेवढी जागा असेल तेवढी जागा, बलून घ्या आणि त्यांनी व्हॉलीबॉल खेळा, फुटबॉल खेळा, फुटेल तो पण हरकत नाही काही. सो आय थिंक अशा पद्धतीने आपल्याला खूप सेफ गोष्टी करता येतील. ऑब्स्टेकल कोर्स घरातल्या घरात सुद्धा करता येईल, म्हणजे खुर्च्या असतील, टेबल असतील, त्याच्या पलीकडनं जाणं, वरनं जाणं, खालून जाणं, अशा बऱ्याच भानगडी करता येतील. कदाचित मोठ्या लोकांना असं वाटेल हे जरा मुलं जरा हे होतील बरं का, म्हणजे कंट्रोलच्या बाहेर जातील, पण असं काही होत नाही बरं का. आपणही त्याच्यात सहभागी व्हायचं. मी तर असं म्हणते की पालक आणि मुलांनी मिळून असं जर का खेळ तयार केले आणि खेळले तर नथिंग लाईक इट. एक फॅमिली एक वेगळं वातावरणही तयार होतं, आणि अमेझिंग लाईफस्टाईल मुलांची डेव्हलप होऊ शकते. मुलं पुढे हे कंटिन्यू करतात बरं का, जर का त्यांना हे आवडलं तर. सो आय थिंक दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. वा, थँक्यू मॅम. किती छान. म्हणजे इच्छा असेल तर आपण करू शकतो, आणि आता इच्छेबरोबर आपल्याला तर मार्गदर्शन सुद्धा मिळालं आहे. म्हणजे चालून सुद्धा आपण चालता चालता चालण्याची म्हणजे घरात येऊ शकतो आपल्या मुलांबरोबर. वा, किती छान आणि सुंदर कल्पना आहे. आम्ही हे निश्चितच फॉलो करू मॅम. नाव आय रिक्वेस्ट आवर प्रिन्सिपल मॅम टू आस्क क्वेश्चन डॉक्टर पल्लवी मॅम. ओव्हर टू यू मॅम. Yes, ma'am. After watching the demo, even I am very excited to ask you question, Pallavi ma'am. What are the criteria of yoga asanas according to the different age groups? How often they should be practiced? खूप चांगला प्रश्न आहे. ऍक्च्युली योगची आसनं जे आपण करणार आहोत ते आपण 10 वर्षाच्या पुढच्या मुलांसाठी करत असतो, किंवा त्याच्या पुढे त्यांनी प्रॅक्टिस केली पाहिजे. पण आता शाळेच्या अभ्यासक्रमामध्ये पण योगासन हा विषय टाकलेला आहे, आणि सिलेबस प्रमाणे जे जे आसनं आहेत ते फक्त आसनं सेमच असतात, पण पद्धत वेगळी असते. राईट. लहान मुलांना शिकवण्याची पद्धत, यंग मुलांना शिकवण्याची पद्धत आणि ओल्ड एजला शिकवण्याची पद्धतीमध्ये फरक आहे. आसन तुम्ही जगात कुठेही जा, वृक्षासन हे वृक्षासनच असणार आहे, बरोबर आहे, पण त्याची पद्धत वेगळी आहे. आता मी तुम्हाला एक साधा डिफरन्स सांगते. आपण वृक्षासन करतो, सगळ्यांना माहिती की या आसनाला वृक्षासन असं नाव दिलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि हे आसन कसं करायचं की आपल्या शरीराचा आकार हा वृक्षासारखा होतो, म्हणून आपण याला वृक्षासन म्हणतो. पण लहान मुलांना आपण कसं शिकवणार? चला आज आपण आपल्या शरीराचा आकार हा ट्री सारखा करणार आहोत, चला करून दाखवा सगळ्यांनी. म्हणजे ही वेगळी पद्धत झाली. ओके. आता बटरफ्लाय पोज आहे, ही फुलपाखरासारखी कुठली पोझिशन तुम्ही करू शकता शरीराची? तर लहान मुलांना असे जे नेचरचे नावं आहेत या पद्धतीने आपल्याला शिकवायला लागतात. ओके. तर 10 वर्षांच्या पुढे ऍक्च्युअल आयडियल त्यांचं एज आहे, आणि सोप्यापासून अवघडाकडे हळूहळू, कारण की मुलांची फ्लेक्झिबिलिटी लेवल ही खूप जास्त असते, त्याच्यामुळं खूप अवघड आसनं, ऍडव्हान्स आसनं पण मुलं लहान वयात खूप छान करतात. म्हणून त्यांना थोडस चांगले आणि ऍडव्हान्स आसनं पण योग्य पद्धतीने त्याची प्रॅक्टिस घ्यावी लागते. ओके. आणि हेच लक्षात ठेवायचं की आता यंग मुलांना जेव्हा आपण, जे कॉलेज गोईंग मुलं आहे किंवा आपल्यासारखा एज ग्रुप आहे, यामध्ये जेव्हा आपण आसन शिकवतो की पर्टिक्युलर आसनाला एक नाव दिले, वृक्षासन. आता वृक्षासन करताना आपण फक्त फिजिकल मुवमेंट बघतो, पण त्या आसनाला ते नाव का दिलेलं आहे, त्याच्या क्वालिटी काय आहे वृक्षाच्या. तर आसन करताना जर मी त्या क्वालिटी माझ्या मनात आणल्या की आसन म्हणजे वृक्ष
हा त्याची मुळं खूप ग्राउंडेड असतात, त्यांनी जमिनीला घट्ट पकडलेलं असतं. का? बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन. द सेम, आपलं फाउंडेशन चांगलं असेल तर आपण किती पण हायर आपलं ध्येय असो आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. अजून काय आहे वृक्षाच्या क्वालिटीज? ऊन, वारा, पाऊस, कुठल्या पण याच्यामध्ये तो काय करतो? झगडतो. पण त्याचं काय एम आहे की मला वाढायचंय, उंच जायचंय. फळ राईट. आपण जे ध्येय ठरवलेलं आहे त्या चढ उतारामध्ये पण आपण जर आपलं माइंड समतोल ठेवलं आणि आपण आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल केली तर आपण आपल्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होऊ. सेम आसन करताना जर तुम्ही अशा क्वालिटीज माझ्यामध्ये येऊ दे अशी जर प्रार्थना केली तर नक्कीच तुम्हाला आसनाची प्रॅक्टिस करताना खूप डिफरन्स फील होईल की रोजची प्रॅक्टिस आणि हे अज्युम करून केलेली प्रॅक्टिस. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता गरुड आसन आहे, ईगल पोज. गरुडाच्या पायामध्ये अशी ताकद असते की तो सापाला सुद्धा पकडून उंच घेऊन जाऊ शकतो. जेवढा तो उंच जातो त्याची नजर त्याच्या खाली पण असते जमिनीवर. सो दिस क्वालिटीज ट्राय टू अडॉप्ट वेन यू प्रॅक्टिस आसनास. हा एक भाग मी सांगितला. असे बरेच भाग तुम्ही आसनच्या प्रॅक्टिस करताना करू शकता की जे आपल्या शरीरामध्ये 7 एनर्जी पॉइंट सांगितलेत. कुठल्या आसनामध्ये कुठे त्या एनर्जी पॉइंटला दाब येतो आहे किंवा आपल्या शरीरातले प्राण जे पंचप्राण सांगितलेले आहेत त्याचा वापर करून तुम्ही आसनं कसे करू शकतात. पंचकोशाचा वापर करून तुम्ही आसनं कसे करू शकतात. इट्स व्हेरी डीप अँड व्हेरी सायंटिफिक स्टडी. तर ही फक्त पद्धत आपण जर वेगवेगळ्या एज ग्रुपला वेगवेगळी वापरली तर नथिंग लाईक दॅट. तर हे फक्त समजून घ्या की आसनाच्या पद्धती ह्या खूप छान आहे, वेगवेगळ्या आहे. आणि मागे अभिजित सर जसं म्हणले की मी श्वासाचं थोडं सांगायला विसरले की जेव्हा तुम्ही विथ ग्रॅव्हिटी एखादी क्रिया करता, आता मला खाली जायचंय तर पोटावर दाब आलेला असतो, तो ऑलवेज एक्झेल. अँड अपोजिट ग्रॅव्हिटी एखादी क्रिया करता तो दाब गेलेला असतो पोटामध्ये, छातीमध्ये जागा निर्माण होते. सो ऑलवेज इनहेल. अँड वेन यू होल्ड द पोझिशन, वेन यू होल्ड द आसन, that time you have to do the deep breathing. Do not hold breath in any position. Okay? कुठलं पण आसन जेव्हा तुम्ही होल्ड करता तेव्हा तुमचं हे इनहेलेशन अँड एक्झेलेशन हे डीप असायला पाहिजे. शॅलो ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग शक्यतो अवॉइड करायचं. सुरुवातीला होतं पण प्रॅक्टिसनी ते हळूहळू कमी होतं. ओके? तर हे जे मुख्य पॉइंट्स आहे ते लक्षात ठेवा. आणि लहान मुलं ऍडव्हान्स आसनं खूप छान करतात कारण की त्यांना फ्लेक्झिबिलिटी असते. फक्त टीचर हा चांगला असायला पाहिजे. थँक्यू. Thank you, ma'am. You explain. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You explained it very well. And thank you for giving us such a valuable information regarding the age criteria for performing yoga. Thank you once again, ma'am. खरंच छान. तसा आपण लवचिकतेचा व्हिडिओ बघितला. याच्या आधी जो व्हिडिओ बघितला तो लवचिकतेचा होता. तसा समतोल सुद्धा किती गरजेचा आहे हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सदर प्रात्यक्षिकामध्ये जी प्रात्यक्षिक सादर करती आहे ती एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू असून इयत्ता 10वीची विद्यार्थिनी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये ती गोल्ड मेडलिस्ट आहे. तिचं नाव आहे ईश्वरी दंडगे
आणि सध्या ती पल्लवी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत आहे. ही एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे, ईश्वरी दंडगे. खूपच छान. शारीरिक समतोल आणि शारीरिक लवचिकता याचा सुरेख मेळ आज आता आपल्याला बघायला मिळाला. थँक्यू मॅम. अतिशय अभ्यासू आणि मनोरंजक असं आपलं प्रश्न उत्तर सत्र चालू आहे. त्यामुळे मलाही एक प्रश्न विचारायची उत्कंठा निर्माण झाली आहे. मी प्रश्न विचारू इच्छितो डॉक्टर श्रद्धा नाईक मॅडमना. फिटनेस आणि स्पोर्ट्स याच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी कसा उपयोग होतो? ओव्हर टू यू मॅम. अभिषेक, आता आपण जो डेमो बघितला त्या डेमो मधली मुलगी इयत्ता 10वीतली होती. त्यावरूनच आपण सांगू शकतो का ही मुलगी एकही दिवस प्रॅक्टिस चुकवत नसेल याची मला गॅरंटी आहे. आय एम शुअर तिच्या परीक्षेच्या दिवशी सुद्धा ती प्रॅक्टिस केल्याशिवाय परीक्षेला जात नसेल. आणि हेच मला इथे सांगायचं आहे की व्यायामाचा प्रचंड चांगला प्रभाव होतो आपल्या मेंदूच्या फंक्शनिंगवर, ब्रेन फंक्शनिंगवर. असे अनेक रिसर्च झालेले आहेत. तर काय झालेत ते रिसर्च, त्याच्यामध्ये काय सांगितलं ते थोडक्यात सांगते बरं का. म्हणजे त्याच्यामुळे लक्षात येईल सगळ्या पालकांना आणि सगळ्या शिक्षकांना की ज्या दिवशी परीक्षा आहे त्या दिवशी सुद्धा अर्धा तास तरी किमान व्यायामाला किंवा खेळायला प्लीज पाठवा. त्याच्यामुळे त्याचा आउटपुट डेफिनेटली वाढणार आहे. आणि रोज शेड्यूल मध्ये जर का व्यायाम केलेला असेल तर त्याच्यामुळे तू अभ्यासात कुठे कमी पडणार नाहीच आहे, कारण फिक्स शेड्यूल असेल. होतं काय, जेव्हा आपण व्यायाम करायला लागतो तेव्हा आपला हार्ट रेट वाढतो, आपल्या स्नायूंची ऍक्टिव्हिटी वाढते आणि मग स्नायूंना जास्ती रक्त पुरवठा केला जातो. मोर ब्लड सप्लाय इज गिव्हन टू द मसल्स. नॉट ओनली मसल्स, आपल्या मेंदूला सुद्धा अधिक रक्त पुरवठा होतो, जास्ती ब्लड सप्लाय केला जातो. ब्लड सप्लाय होतो याचाच अर्थ काय की ऑक्सिजन पण आणखीन पुरवलं जाणार आहे मेंदूला. त्यामुळे असं होतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉर्मोन्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये, त्याचा सिक्रेशन सुरू होतं, ती हॉर्मोन्स पाझरायला सुरुवात होते. आणि त्यामुळे मेंदूमधल्या ज्या पेशी असतात तर या पेशींमधली जी कनेक्शन्स आहेत की जी अतिशय महत्वाची आहेत वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी, आपल्या मेंदूच्या वेगवेगळ्या भागात आपण जी काही रोजची फंक्शन्स आहेत ती वेगवेगळ्या भागात ठरलेली असतात. म्हणजे इनफॅक्ट गणिताचं फंक्शन सुद्धा, काही अरिथमॅटिक स्किल्स, लँग्वेज स्किल्स, अशी वेगवेगळा भाग कंट्रोल करत असतो. आणि या भागातल्या जर का चेतापेशी ज्या काही आहेत किंवा मेंदूच्या पेशी आहेत या जर का वाढायला लागल्या तर काय होईल, तर नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल. मी इथे आणखीन एक सांगते की ब्रेनची प्लॅस्टिसिटी वाढते. पूर्वी असं म्हणत होते की ब्रेन मध्ये लिमिटेड पिरियडमध्ये डेव्हलपमेंट व्हायची, पण आता नवीन रिसर्च असं सांगतोय की ब्रेनची डेव्हलपमेंट सातत्याने होऊ शकते डेलिबरेटली प्रॅक्टिस केली तर. मग अशी पल्लवी मॅडमचा पण रेफरन्स मी ते देईल. त्या म्हणल्या की सगळ्या तुम्ही इव्हन योगासनं करताना पण ते विचार करून करा की कशासाठी आहे, म्हणजे माइंडफुली करा. तर अशा आपण माइंडफुली जेव्हा ऍक्टिव्हिटी करतो तेव्हा संपूर्ण आपला जो ब्रेन आहे तो इन्व्हॉल्व्ह होतो, अधिक हॉर्मोन सिक्रेट होतात, ही जी न्यूरल कनेक्शन्स आहेत, न्यूरल पाथवेज आहेत ते इम्प्रूव्ह होतात, ब्रेनची प्लॅस्टिसिटी वाढते, म्हणजे आणखीन तो चांगला डेव्हलप होतो. आणि त्याच्यामुळे मेमरी इम्प्रूव्ह होते. नुसती मेमरीवर आपल्याला काम करायचं नाहीये, पण आपलं रिझनिंग इम्प्रूव्ह होतं, आपल्या सगळ्या ज्या काही मेंदूच्या फंक्शन्स आहेत किंवा स्किल्स आहेत ते इम्प्रूव्ह होतात. आणि मग तुम्हाला डेफिनेटली त्याचा अकॅडमिक बेनिफिट दिसणारच आहे. मार्कांच्या टर्म्स मध्ये बेनिफिट दिसेल हा वेगळी गोष्ट आहे, पण त्या मुलाचं अंडरस्टँडिंग खूपच चांगलं होईल, अभ्यास आणखीन सहज त्याला करता येईल, लक्षात राहील किंवा संकल्पना लगेच समजतील. हे डेफिनेटली त्याचे फायदे होऊ शकतात. कारण काय, हिपोकॅम्पस नावाचा एरिया जो असतो, हिपोकॅम्पस पण ग्रो होतो, त्यातले सेल्स वाढतात आणि त्यामुळे हे सगळे आपल्याला डेफिनेटली फायदे होतात. तर मी इथे
फायदे हे होतात म्हणून फिजिकली ऍक्टिव्ह राहा असं म्हणण्यापेक्षा सुद्धा तो एक अविभाज्य भाग झाला आपल्या डेली रुटीन मधला, तर आपल्याला सर्व प्रकारचे फायदे होणार आहेत आणि डेफिनेटली अभ्यास अधिक चांगला होणार आहे. खरंच म्हणजे जो पालकांच्या मनात खूप मोठा गैरसमज असतो की खेळला तर माझ्या मुलाची बौद्धिक क्षमता वाढणार नाही, तर तसं नाही. बौद्धिक आणि शारीरिक विकास हा नेहमी एकत्र होत असतो. खूपच छान श्रद्धा मॅम. ना टाइम टू वॉच ग्लिम्पसेस ऑफ आवर स्टुडंट्स. Now I request Dipali ma'am to share her view. Over to you, ma'am. थँक्यू अभिजित सर. खरंच आज या सगळ्या वेबिनारच्या निमित्तानं मी असं म्हणू इच्छिते की एक गुरु शिष्याची जोडी, एक अशी छान जोडी आम्हाला मिळाली आणि अतिशय उत्तम मार्गदर्शन त्यांनी आम्हाला केलंय. केवळ उत्तम असं म्हणण्यापेक्षा त्याच्या मागे खूप चांगला अभ्यास आहे आणि हे अभ्यासपूर्वक मार्गदर्शन आज आपल्याला या निमित्ताने मिळालेलं आहे. मलाही असं वाटतं की न हरता, न थाकता, न थांबता दररोज व्यायाम करणाऱ्याची साथ त्याचे शरीर कधीच सोडत नाही. प्रत्येक जण तेव्हाच सुखी राहू शकतो जेव्हा त्याचे शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त असेल आणि स्वस्थ शरीरासाठी नियमित व्यायाम करणं आवश्यकच आहे. व्यायाम केल्याने शारीरिक सुखासोबत मनुष्याचे मानसिक स्वास्थ्य देखील सुधारण्यास मदत होते. म्हणूनच आरोग्यम धनसंपदा हे वाक्य आपल्या सर्वांना परिचितच आहे. आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे खूप सारी नवनवीन तंत्रे, साधने विकसित झाली आहेत. पर्यायाने माणसाचे जीवन अधिकाधिक सुखकर झाले आहे, पण माणसाचे श्रमकार्य मात्र फार कमी झाले आहे आणि म्हणूनच आपल्याला नियमित व्यायाम करण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाहीये. धन गेलं तर ते आपण एक वेळ मिळवू शकू, परंतु आपलं स्वास्थ्य जर बिघडलं तर संपूर्ण जीवनच निरर्थक होऊन जाते. म्हणूनच आपल्या शरीर व मनाला शुद्ध करण्यासाठी व्यायाम आवश्यकच आहे. शालेय जीवनात तर विद्यार्थ्यांनी व्यायामाकडे अधिकाधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे, कारण तिथूनच जीवनाचा पाया तयार होत असतो. सध्या परिस्थितीत आपण सर्वजण शरीर तंदुरुस्त असणे किती महत्वाचे आहे हे अनुभवतच आहोत. म्हणूनच या प्रसंगी मला आपल्या सगळ्यांना सांगावसे वाटते, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी. चला तर मग आज या आभासी व्यासपीठावर आयोजित फिटनेस मंत्रा आरोग्याची गुरुकिल्ली या वेबिनारच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी मिळून आपणच आपल्याला नियमित व्यायाम करण्याचे व या मिळालेल्या शरीररूपी देणगीचे चांगल्या पद्धतीने संगोपन करण्याचे आश्वासन देऊयात. बरोबर आहे ना? काय म्हणताय अभिजित सर? मला असं वाटतंय तुम्हीही माझ्या या मताशी सहमत असाल. निश्चितच मॅम, तुम्ही अतिशय समर्पक अशा शब्दाचे मत मांडलंय, त्यावर आमच्या सगळ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण झाला आहे. डॉक्टर पल्लवी मॅम आणि डॉक्टर श्रद्धा मॅम यांनी जो आपल्याला सहज आणि सोप्या भाषेत तो फिटनेस मंत्र दिला आहे, तो नक्कीच आम्ही अंगी करण्याचा प्रयत्न आजपासून करणार आहोत. नाव आय रिक्वेस्ट दीपाली मॅम टू गिव्ह हर वोट ऑफ थँक्स. Thank you, Abhijit sir. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh Secondary School, I, Mrs. Deepali Tare, would like to express our sincere thanks to Dr. Pallavi Kamane ma'am and Dr. Shraddha Naik ma'am for sparing their valuable time and giving fruitful information on today's topic, Fitness Mantra Arogyachi Guru Killi. I also wish to express my heartfelt gratitude to our chairman sir, Shri Subhashji Parmar, for his motivation, constant support
and valuable guidance. I express my sincere gratitude to entire education committee, trust members, principals of all 3 sections, teachers, and my parents. My special thanks to the technical team for their support. Last but not the least, my special thanks to all the viewers for joining us on Facebook Live. Thank you. Thank you so much. Thank you once again to all the viewers. See you on next Sunday for another interesting and informative webinar. Stay tuned with us. Thank you.